चाचा कहता तेरे अंदर गर्मी है, इसकी सारी भड़ास तो मैं निकाल लूँगा। हाँ, 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई, कल कपड़े फुलाने गई, ऊपर से धक्का मार दिया दोनों ने मिलके। मेरी बहन को जहर दे के मार दिया। मेरे छोटे उसके घर वाले ने। अब जब से वो मरी, जब से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे बच्चों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा। ये बच गई ਇਹਦੀ किस्मत, लेकिन उन्होंने अपने वालों मारता सी ਇਹਨੂੰ। साडी एक छोटी भैन उन्होंने मारी है जहर दे के, उदों भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सी। कपड़े फुलाने गई थी ऊपर शाम को, कपड़े फुला के पीछे से किसी ने धक्का मार दिया, खाया पीछे को। मेरे पापा ने ही मारा था, वो अच्छे से पता है। 2-3 दिन पहले हमारी लड़ाई हो रही थी, तो कहता तो मेरी लड़की नहीं है, किसी और की है। परसों भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, 15 दिन पहले भी बहुत ज़्यादा मेरे को भी मारा। कल मेरी बच्ची को फेंक दिया नीचे, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सब्जी लेने गई थी, वहाँ से आई, वो दोनों निकल के भाग गए। मेरी बच्ची वहाँ भी नीचे पीछे पड़ी हुई थी। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं विशाल कपूर। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਠੋਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਸੰਜੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? कपड़े फुलाने गई थी ऊपर शाम को, कपड़े फुला के पीछे से किसी ने धक्का मार दिया, खाया पीछे को। मेरे पापा ने ही मारा था, वो अच्छे से पता है। 2-3 दिन पहले हमारी लड़ाई हो रही थी, तो कहता तो मेरी लड़की नहीं है, किसी और की है। चाचा कहता तेरे अंदर गर्मी है, इसकी सारी भड़ास तो मैं निकाल लूँगा। हाँ, 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई, कल कपड़े फुलाने गई, ऊपर से धक्का मार दिया दोनों ने मिलके। हाँ, ऊपर से आपको धक्का दिया? 3री मंजिल से। 3री मंजिल से धक्का दिया? कि चल पा रही हो अभी आपके? नहीं। किसने धक्का दिया? चाचा और पापा ने। चाचा और फूफा ने? पापा ने। पापा? हाँ। क्या वजह क्या थी बेटा? हाँ, मैंने पीछे लड़ाई हुई थी, कमरे घर में कैमरा वगैरह लगाया था, वो तोड़ दिया था। कह रही है हमारे घर के कैमरे तोड़ती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता ही है, सबको बचाती है, इसकी गर्मी तो मैं निकालूंगा, इसकी सारी भड़ास। उसी के चक्कर में है ये। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बच्चा बोलने के हालात च नहीं है कि दिक्कत आ चुकी हुई है। आप माता जी हो इसके, आप आगे आ जाइए। शादी दूसरी लड़की की उसी घर में शादी हुई है? मेरी और मेरी बहन की हुई थी। अच्छा। मेरी बहन को जहर दे के मार दिया। अच्छा। मेरे छोटे उसके घर वाले ने। अब जब से वो मरी, जब से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे बच्चों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा। और परसों भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, 15 दिन पहले भी बहुत ज़्यादा मेरे को भी मारा। कल मेरी बच्ची को फेंक दिया नीचे, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सब्जी लेने गई थी, वहाँ से आई, वो दोनों निकल के भाग गए। मेरी बच्ची वहाँ भी नीचे पीछे पड़ी हुई थी, मुझे पता भी नहीं, मैं तो सब्जी लेने गई थी। बहुत ज़्यादा मार पीट करते हैं मेरे बच्चों के साथ। छोटी लड़की को भी उठा उठा के मारा है, पूरी गली में लतेड़ के मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। 24 साल हो गया हमें ये झेलते। अब नहीं झेला जा रहा। मेरी बच्ची को कैसे मार मार के दुखी कर दिया, कजी हो गई वो तो।
नहीं, आपने पुलिस थाने में कंप्लेंट की है, थाने वाले क्या कह रहे हैं, कोई कार्रवाई की गई है? थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब से लड़ाई झगड़ा हुआ कोई सुनवाई नहीं करता। थाने वाले को बुलाओ, उनको पैसे भर देते हैं, वो चले जाते हैं पैसे खा के। किस इलाके की ये घटना है? कौन सा इलाका है? थाना कौन सा पड़ता है? थाना 4 नंबर चौकी, फतेहगढ़ मोहल्ले में हमारा थाना चौकी 4 नंबर चौकी पड़ती है, दरेसी में। कुछ भी नहीं, बस हमें भेज देते हैं, हम जाते हैं, 3-3 घंटे हम बैठ के आते हैं थाने में। ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਤੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੀਜੀ ਮਤਲਬ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੌਰਨ? ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਥਾਣਾ 4 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰੇਸੀ ਥਾਣਾ। ਥਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਓ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਆਈਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ? ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। जी मैं कल जलंधरों 11 बजे आया तो मैंने कह रहा कि तू इत्थे ही सीगा, तू इत्थे ही सीगा, झूठ बोल रहा मैं। तो मैंने दसिया कि नहीं, मैं कल मामा नाल 11 बजे इत्थे आया वा। जब मैंने पता चली गलबात कि इदा इदा हुई है, उन्होंने सट्टाया गया 8 बजे राती 3जी मंजिल तो उन्होंने दसिया भी कि मैं जलंधर काम करदा, वो कहंदा नहीं तो इत्थे ही सीगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਖਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੋਂ ਛਾਲ ਦੇਤੀ। ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੱਟਣਾ ਇਹ ਬਚ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਜੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ? ਇਹਦੀ MRI ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਦੌੜ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਗਈ ਵੀ ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝਾਂਕੀ ਝੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ
8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ SHO 4 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅੱਛਾ ਗਈ ਜੀ, ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸੀਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਅਜੇ ਘਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਰ ਛੱਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰਨੈਸ ਹੋ ਉਹ ਸਕਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤਾਂ CCTV ਕਲੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹਾਂ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦਰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।